फिर होता है क्या बड़े बड़े सलमा और आग पानी में लगा जरा सी फिर होता है क्या हो मुझे भी खिला दे शराबी फिर होता है क्या Thank you so much. Good night, Jamai. Thank you. थैंक यू वेरी मच आप थ्री। और इसके बाद स्ट्रेटली मंच में बुलाएंगे हमारे अगले कलाकार को जिनके साथ थोड़ा सा और धूम मचाना है और फिर আজকের যে ওপেনিং সেরিমনি অনুষ্ঠানগুলো আছে তার জন্য আবার দিদি ভাইয়ের কাছে যাব, কিন্তু তার আগে I like to call on the stage अरिंदम विश्वास। थोड़ा विश्वास के साथ संगीत होगा अभी, तो प्लीज वेलकम अरिंदम। अरिंदम के साथ थोड़ा सा संगीत का लुत्फ उठाते हैं और संगीत में हमारे साथ है ग्रिप्स के तमाम म्यूजिशियन दोस्त और इनके साथ हम लोग आभारी है दिवाकर दास जी का, जिन्होंने ये पूरा म्यूजिकल कॉन्सर्ट जो है वो अपने कंधों पर सजाया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं संगीत की ओर और संगीत के साथ साथ नजर भी रखिएगा हमारे मैदान में, क्योंकि आज मैदान की है शुरुआत। तो प्लीज I'd like to call on the stage Arindam Biswas। কি করে তোকে বলবো তুই কে আমার, আয়নার সাথে চলবো সব পারাপার, মনেরই আশকারাতে তোর কাছে এলাম, হারিয়ে গেলাম। সবাই ভালো তো, জোরে আসতে চাই। কি করে তোকে বলবো তুই কে আমার, আয়নার সাথে চলবো সব
পারাপার মনেরই আশকারাতে তোর কাছে এলাম হারিয়ে গেলাম सुनो न सके मर मर किए मीनारे कुछ भी नहीं है आगे तुम्हारे आज से दिल पे मेरे राज तुम्हारा राज तुम्हारा सुनो न सके मर मर किए मीनारे মনের এগুলো দিয়েছে প্রেমের মাঝ চাউনিরা দিশে হারা তোর কাছে চাই সারা আজ বারে বার কি করে তোকে বলবো তুই কে আমার আয়নার সাথে চলবো সব পারাপার মনেরই আশকারাতে তোর কাছে এলাম হারিয়ে গেলাম सुनो न सके मर मर किए मीनारे कुछ भी नहीं है आगे तुम्हारे आज से दिल में मेरे राज तुम्हारा राज तुम्हारा কি করে তোকে বলবো তুই কে আমার ভিড়েতে দাঁড়াইয়া তোর যদি না পাই দেখা হারানো পথের মতো খুঁজে মরি খুঁজে কত হাজার বার কি করে তোকে বলবো তুই কে আমার আয়নার সাথে চলবো সব পারাপার মনেরই আশকারাতে তোর কাছে এলাম হারিয়ে গেলাম सुनो न सके मर मर किए मीनारे कुछ भी नहीं है आगे तुम्हारे आज से दिल में मेरे राज तुम्हारा राज तुम्हारा কি করে তোকে বলবো তুই কে আমার কে জোরে হাত রেখে বলে থ্যাংক ইউ সো মাচ আমার
থ্যাংক ইউ দিদি। আর দিদি আছে যখন সুতরাং আমাদের একটু টাইমটা ভালো স্পেন্ড হচ্ছে। এত মিষ্টি কণ্ঠস্বর, এত মিষ্টি করে বলেন উনি না, যখনই বলে তখন মনে হয় যেন না এটা মনে হয় ক্যাসেটটা চলছে। क्या बात, थैंक यू वेरी मच। আজকে এরকম সময়টা পেলাম আপনার সঙ্গে সময় কাটানোর জন্য। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अरे ना चलो भाई कुछ सुनाओ ধীরে ধীরে। আমাদের মাঠ একটু নৈশালো, মানে আমরা ডে নাইটে যাচ্ছি, डे থেকে नाइटे जाके इस तरह इकोनॉमी कन्वर्टिंग इनटू एनर्जी पावर हाउस, और उसके लिए हमारे साथ हमारे चलिए आगे बढ़ते हैं। কাটছে না দিন তোর কথা না ভেবে, ঘুম ভরে রাখা তোর ছবি হাত রাবে, মুখোমুখি কেন ভাসে জল রঙে মন ভাসে, পাল তোলে ইচ্ছে না ছুটি ছুটি মন ভরে ছুটে যাবো তোর ঘরে, তুই হলি আমার দেয়া। Oh Madhu, I love you, I love you. Oh Madhu, I love you, I love
আছে ঠিক আছে আর এমনি আমি এরপরে दिल थाम के बैठिए दोस्तों, आगे बढ़ना है हम सभी लोगों को, क्योंकि हम लोगों के ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आ चुके हैं श्री बापी हालदार जी। আর এই যে মধুরা রয়েছে সেখানে যে মধুর ধরন হবেই, আর আমরাও এগিয়ে যাব অরিন নামের অরিন নিবেদনে। देखा जो तुझे यार दिल में बजी गिटार देखा जो तुझे यार दिल में बजी गिटार चमका आंखों से प्यार दिल में बजी गिटार आ रहा कैसा ये नशा रे आ रहा जीने का मजा रे अरे मैं तो गया रे दिल भी गया रे अरे मैं तो गया रे दिल भी गया रे अरे मैं तो गया रे दिल भी गया रे अरे मैं तो गया रे दिल भी गया रे देखा जो तुझे यार दिल में बजी गिटार चमका आंखों से प्यार दिल में बजी गिटार आ रहा कैसा ये नशा रे आ रहा जीने का मजा रे अरे मैं तो गया रे दिल भी गया रे अरे मैं तो गया रे दिल भी गया रे अरे मैं तो गया रे दिल भी गया रे अरे मैं तो गया रे दिल भी गया रे दिल के बरस में है लिखा जाने वफा तेरा नाम चलते चलते रुक जाओ तो फिर होवे मोहब्बत की शाम दिल के बरस में है लिखा जाने वफा तेरा नाम चलते चलते रुक जाओ तो फिर होवे मोहब्बत की शाम झूमू झूमू तेरे बाहों में झूमू सावन की सुन पुकार दिल में बजी सितार सावन की सुन पुकार दिल में बजी सितार सांसें है बेकरार मन में बजी सितार धूप उठा सारा ये जहां रे छू लिया मैंने आसमां रे केनु জায়গায় বসে হাততালি হবে কি হবে अरे रे मैं तो गया रे दिल भी गया रे अरे रे मैं तो गया रे दिल भी गया रे अरे रे मैं तो गया रे दिल भी गया रे अरे रे मैं तो गया रे दिल भी गया रे अरे रे मैं तो गया रे दिल भी गया रे अरे रे मैं तो गया रे दिल भी गया
तो गया रे दिल भी गया रे सावन में लग गई आग के दिल मेरा सावन में लग गई आग के दिल मेरा सावन में लग गई आग के दिल मेरा सुले हसीना पागल दीवानी सुले हसीना पागल दीवानी आज न सोया सारी रात के दिल मेरा सावन में लग गई आग के दिल मेरा मैया 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 हो बेताल में लग गई मैं तो बेताल में बस गई मैं तो बेनजर में हो गई मेरी बेताल में नहीं जीता बेताल में नहीं देखा वही करेगी मेरी मैया 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 हो मैया 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 हो जीने के नजारे ओ बाकी है बेकार ओ जीने के नजारे ओ बाकी है बेकार ধন্যবাদ সঙ্গীতাঞ্জলি ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট তারা একেবারে প্রথম থেকেই আপনাদের সঙ্গীত ডালি নিয়ে তারা উপস্থিত হয়েছেন আমি অনুরোধ করবো আমাদের ছেলেরা যারা ভলেন্টিয়ার্স বা আমাদের টিম ম্যানেজমেন্ট কমিটি যারা আছেন দয়া করে মাঠটা ছেড়ে দেবেন মাঠে যাদের কাজ তারা ছাড়া বাকি সবাই মাঠে উঠে আসবেন প্লিজ অনলি ক্যামেরাম্যান আর যারা মাঠে পারফর্ম সবাই করে মাঠে অ্যাকসেপ্টে আসতে হবে আমরা কিছুক্ষণের মধ্যে প্রথম বিকাশ 2026-এর সুমন পদক এই অনুষ্ঠানে প্রবেশ করবো ইতিমধ্যে আমাদের পারণীয় অনুষ্ঠান ছিল আমরা সবাই জানেন যে আমাদের আরো 3 তারিখ আমাদের সম্মানীয় সাধারণ সম্পাদক আমাদের সকলের প্রিয় এই মুহূর্তে সারা বাংলা তথা সারা ভারতবর্ষে যুবকদের হিন্দু বন্ধন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বারাইপুরে ছাত্র সংঘের মাঠে তিনি সভা করছিলেন আপনারা সবাই জানেন খুব স্বাভাবিকভাবে সেই সমাজে আমরা সবাই সেখানে উপস্থিত ছিলাম তাই এই অনুষ্ঠান 4 ঘন্টা পিছিয়ে সন্ধ্যে 7টায় আমরা উদ্বোধনের প্রাথমিক সূচি রেখেছিলাম যেহেতু আমরা দর্শকবৃন্দদেরকে আগে থেকে আমাদের জানিয়েছিলাম তাই তাদের সকলের মনে রাখতে এন্টারটেনমেন্টের জন্য আমরা প্রাথমিক একটি সঙ্গীত অনুষ্ঠান রেখেছিলাম এবং আর কিছুক্ষণের মধ্যে আমাদের প্রিয় সাংসদ আমাদের নেতা তথা ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় অডিও বার্তার মাধ্যমে তিনি প্রথম বিকাশ 2026-এর শুভ উদ্বোধন সূচিত করবেন এবং আর কিছুক্ষণের মধ্যে আমাদের মধ্যে উপস্থিত হবে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মাননীয় মন্ত্রী সুন্দরবন বিষয়ক দপ্তরের সম্মানীয় বঙ্কিমচন্দ্র হাজরা
ইতিমধ্যে কলকাতা এয়ারপোর্টে রওনা হচ্ছেন প্রায় 8 ঘন্টা হয়ে গেল। আর কিছুক্ষণের মধ্যে তিনি আমাদের মধ্যে উপস্থিত হবেন সম্মানীয় পূজা ব্যানার্জি মহাশয়। আপনারা সবাই জানেন যে বাংলা কথা উপায়ে কখনো বেরোর পক্ষে করছেন তিনি, কখনো সলমান খান সহ বিভিন্ন দিক পাতের সাথে তিনি বিভিন্ন সিনেমাতে অভিনয় করেছেন। তিনি আজকে ময়দানে উপস্থিত হবেন এবং সাথে সাথে সঙ্গীত অনুষ্ঠানের মাধ্যমে উপস্থিত হবেন। আপনারা সবাই জানেন ইন্ডিয়ান আইডলের খ্যাতনামা সঙ্গীত শিল্পী সেনজিৎ দাস এবং তার সাথে উপস্থিত হবেন সিনিয়র জগতের খ্যাতনামা দীপক অভিনেত্রীবৃন্দ, দীপশিখা মুখার্জি, কণা মুখার্জি সহ আরো অনেক কলাকুশলীবৃন্দ সকলে ধন্যবাদের জন্য থাকবে। আজকের মধ্যে যে প্রোগ্রাম আমরা রেখেছি এই উদ্বোধন অনুষ্ঠান শেষ হয়ে যাওয়ার পরে আমাদের দুটি মহিলা টিম ইতিমধ্যে জানেন যে আমাদের মহিলা দল ক্রিকেট টিম দ্বারা সারা বিশ্ব জয় করেছে এবং আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহিলা মুখ্যমন্ত্রী সারা বাংলা তথা সারা ভারতবর্ষের মধ্যে এই দলকে তিনি নেতৃত্ব দিচ্ছেন। তাই মায়েদেরকে সম্মান জানাতে গিয়ে মায়েদের সম্মান জানিয়ে আমরা প্রথমে প্রারম্ভিক যে খেলা প্রারম্ভিক নির্বাচনী ম্যাচ সেটি মহিলা যারা প্লেয়ার আছেন মহিলা ফুটবল বিভাগে তারা অংশগ্রহণ করবে। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা ক্রীড়া যারা ইতিমধ্যে তাদের অনবদ্য খেলা বিভিন্ন জায়গায় মাঠে প্রবেশ করবো আর কিছু করে করবে এবং সাথে সাথে গত বছর এই ময়দানে যখন আমরা এমপি কাপ 2025 সুন্দরবনে ঘটাই ঠিক সেই সময় আমরা কৃত্রিম গ্যালারি নির্মাণ করে আপনাদের খেলার একটা সুযোগ করে দিয়েছিলাম। অনেক ভয় ছিল, অনেক ভীতি ছিল, তারপরে আপনাদের সহযোগিতা করেছিলেন। আমি প্রথম লোকসভার সকল নিবাসীবৃন্দকে একেবারে আগে থেকে শুরু করে শহরের পথের নাম করা আমাদের মন্ত্রীবাড়ি সুন্নি শহর বিধানসভা আমাদের শহরের আমরা ইতিমধ্যে আমাদের প্রিয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আমাদের প্রিয় সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় অনুপ্রেরণায় আমরা ইতিমধ্যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ঘর অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ঘর স্থাপন করতে সম্মত হয়েছি। আমরা পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে ধন্যবাদ জানাই, কৃতজ্ঞতা জানাই আমাদের প্রিয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রিয় সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে আর কিছু পরিমাণে সেই দুটি ব্লক সুন্দর করে দেব এবং সাথে সাথে আপনারা সবাই জানেন কৃষ্ণচন্দ্র বিবেকানন্দ ময়দানে যা কিছু আপনারা দেখছেন এই এলাকায় যারা বিদ্বান ছিলেন তৎকালীন সময়ে বিবেকানন্দ সেবা সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা সেই সকল প্রতিষ্ঠানের সদস্যদের আমরা এই জেবিআর অঞ্চলে করছি কিছুক্ষণের মধ্যে আন্তর্জাতিকভাবে সেটা আমরা ঘোষণা করব। বিবেকানন্দ সেবা সংগঠনের আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাই। বাংলার ক্রীড়াক্ষেত্রের কথা এই জেলার ক্রীড়াক্ষেত্রে উন্নত করতে তারা নিশ্চিতভাবে অপরের ভূমিকা নিয়েছে। তারা তাদের যে ভবিষ্যৎ সহযোগিতা করে আমরা আন্তর্জাতিকভাবে কৃতজ্ঞতা Come on.
নাচের ময়দান সেখানে আশেপাশের গ্যালারিটি ভর্তি হয়ে গেছে একেবারে অকৃত্রিম ভালোবাসা নিয়ে। আপনারা এক ধ্যান করবেন। সবার জন্য রইল আমাদের অনেক 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 শুভকামনা। আমাদের প্রিয় সাংসদ তার ঐকান্তিক আহ্বানে সারা দিয়ে আমার বারবার আসতে পারা এটা একটা বড় বড় পাওয়া। আমি অনেক দূর করে এসেছি, এসেছি একটু আলাদা করি। আমি ডক্টর মৌ ভট্টাচার্য, আগে আগে একটা বিশেষজ্ঞ আছে হচ্ছে আমি হাওড়ার একটি হাসপাতালে ব্লক হাসপাতাল, সেখানে মেডিকেল অফিসার রূপে রয়েছি। তোমরা জি বাংলায় প্রতি মঙ্গলবার সকাল 7:30টায় যদি একটু টিভি হলো দেখা হবে তোমাদের সঙ্গে বিভিন্ন জায়গায় যারা সুযোগ হয় এবছর কিংবা কিছু দেওয়া বিদেশেও দেওয়া, কিন্তু এই যে এমন সুন্দর কাজ, এমন আকর্ষণ, এমনভাবে আন্তরিকতা, এমনভাবে ভালোবাসা তা নিয়ে যে সব শিল্পীরাই এসে যান। আর এইভাবে তার অর্থনে তার উত্তর অর্থাৎ সুরাপি মালার মহাশয় মাননীয় সরকার তার ঐকান্তিক প্রচেষ্টার সফল রূপায়ণ আমাদের এই অদ্বিতীয় একটি 2026
আমরা স্বাগত জানাচ্ছি মাননীয় মন্ত্রী পশ্চিমবঙ্গ সরকার আমাদের এনসিসি যারা আছে তারা কাটা মোড়া দিয়ে স্যারকে অবর্তন জানাবে। যে কোনো প্রয়োজনে হাজির যিনি very respected personality আমরা স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের মাননীয় মন্ত্রী সাহেব সহ আমাদের মধ্যে হয়েছেন ভাই জয়দেব হালদার মহাশয় উপস্থিত হয়েছেন আমাদের সব প্রিয় সভাধিপতি দক্ষিণ 24 পরগনা জেলা পরিষদ সম্মানীয় নীলিমা মিস্ত্রি মহাশয় বিশাল মহাশয় উপস্থিত হয়েছেন কুলপি বিধানসভা কেন্দ্রের সম্মানীয় বিধায়ক আমাদের সকলের প্রিয় যোগরঞ্জন হালদার মহাশয় সহ অন্যান্য সকল অতিথিবর্গ তাদেরকে আমরা স্বাগত জানাই মথুরাপুর এমপি কাপ 2026 টুর্নামেন্ট কমিটির পক্ষ থেকে। আমরা পেয়ে গেছি আমাদের মাননীয় মন্ত্রী শ্রী বঙ্কিমচন্দ্র হাজরা মহাশয়। তাকে আমাদের মাঝে উপস্থিত হয়ে গেছেন দক্ষিণ 24 পরগনার মাননীয় সভাধিপতি শ্রীমতী নীলিমা মিস্ত্রি বিশাল মহাশয়া। আমাদের মাঝে উপস্থিত হয়ে গেছেন মন্দির বাজারের মাননীয় বিধায়ক শ্রী জয়দেব হালদার মহাশয়, শ্রী যোগরঞ্জন হালদার মহাশয়। আমাদের মধ্যে উপস্থিত হয়েছেন সম্মানীয় সকল অতিথিবর্গ। আমরা সকলকে আমাদের মঞ্চে স্বাগত জানাচ্ছি। সহকারী সভাধিপতি সাহেব উপস্থিত হয়েছেন, আমাদের অধ্যক্ষ মহাশয় উপস্থিত হয়েছেন, সকলকে আমরা মঞ্চে সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। আমাদের মধ্যে উপস্থিত হয়েছেন সম্মানীয় সভাধিপতি দক্ষিণ 24 জেলা পরিষদ সম্মানীয় নীলিমা মিস্ত্রি বিশাল মহাশয়া। উপস্থিত হয়েছেন আমাদের মন্দিরবাজার বিধানসভা কেন্দ্রের সম্মানীয় বিধায়ক আমাদের সকলের প্রিয় জয়দেব হালদার মহাশয়। উপস্থিত হয়েছেন মাননীয় মন্ত্রী সাহেব বঙ্কিম হাজরা। বর্ষ শেষের ঝরা পাতা বলল আমায় ডেকে, একটি বছর মিলিয়ে গেল হাওয়ার স্রোতে ভেসে। নতুন বছর আসলো, তাকে আপন করে নাও, শুভেচ্ছা আর ভালোবাসায় হ্যাপি নিউ ইয়ার জানাও। আমাদের এই 2026-এর নতুন বর্ষ নতুন হর্ষ নিয়ে এসেছে। ঠিক যেমন 1 জানুয়ারি আমাদের কাছে ভীষণ স্পেশাল, ঠিক যেমন ভাবে 12 জানুয়ারি স্বামী বিবেকানন্দের জন্মদিবস, ঠিক যেমন 23 জানুয়ারি
আমাদের সেই নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর জন্ম জয়ন্তী, ঠিক যেমন ২৬ তারিখ সাধারণতন্ত্র দিবস, ঠিক তেমন ভাবে মথুরাপুর সকল সাধারণের কাছে এই ২ তারিখটা হয়ে উঠল অদ্বিতীয়, কারণ আজ আমাদের এমপি কাপ। আর সেখানেই বিশাল হৃদয় নিয়ে আমাদের মাঝে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের সম্মাননীয় সভাধিপতি উপস্থিত হয়ে গেছেন নীলিমা মিস্ত্রি বিশাল। আমরা পেয়ে গেছি আমাদের সকলের প্রিয়, এমন ভাবেই চলার পথের আমাদের মধ্যে উপস্থিত হয়েছেন আমাদের পাথর প্রতিমা বিধানসভা কেন্দ্রের সম্মানীয় বিধায়ক আমাদের প্রণম্য শ্রী সমীর কুমার জানা মহাশয়। উপস্থিত হয়েছেন আমাদের সম্মানীয় সহকারী সভাধিপতি সীমন্ত কুমার মালি মহাশয়। আমাদের অধ্যক্ষ সাহেব উপস্থিত হয়েছেন মুজিবুর রহমান মোল্লা এবং অন্যান্য সবাই আর কিছুক্ষণের মধ্যে আমাদের মধ্যে উপস্থিত হচ্ছেন। মাননীয় মন্ত্রী সাহেব আমাদের মধ্যে উপস্থিত হয়েছেন। আমরা সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি। আমাদের ব্লকের সভাপতি বৃন্দ যারা উপস্থিত হয়েছে তাদেরকে আমরা স্বাগত জানাই। আমাদের পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি যারা উপস্থিত হয়েছে তাদেরকে স্বাগত জানাই। আমরা স্বাগত জানাই আমাদের সম্মানীয় জেলা পরিষদের সম্মানীয় সদস্যবৃন্দ এবং আমাদের প্রধান অঞ্চল সভাপতি যদি কেউ এসে থাকেন আমাদের মূল ডায়াসের পাশে যে ডায়াস সেখানে দয়া করে আসন গ্রহণ করবেন। সকলকে অনুরোধ করব আসন গ্রহণ করার জন্য। অতিথি দেব ভব, আর সেই অতিথিরা আজ উপস্থিত যারা নিত্য তিথিতে থাকেন আমাদের সঙ্গে, আমাদের পাশে, আমাদের কাছে। মেলা হোক বা খেলা, সবটুকুতেই যে নিয়ে আসেন তারা মানবিকতার ভেলা। সত্যি আমরা হার্দিকভাবে স্বাগত জানাই, আন্তরিকভাবে স্বাগত জানাই তাদের, যাদের আন্তরিকতা স্পর্শ বারবার মন ছুঁয়ে যায়। আর খুলিয়া হৃদয়ের দুয়ার মোদের মাঝে যে আমাদের মধ্যে মাননীয় মন্ত্রী পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সম্মানীয় বঙ্কিমচন্দ্র হাজরা মহাশয়, আমরা তাকে স্বাগত জানাই। মাননীয় মন্ত্রী সাহেব উপস্থিত হয়েছেন প্রণম্য মানুষ, আমরা তাকে কৃতজ্ঞতা জানাই মথুরাপুর এমপি কাপ টুর্নামেন্ট কমিটির পক্ষ থেকে। আমাদের মধ্যে উপস্থিত হলেন কুলপি বিধানসভার সম্মানীয় বিধায়ক আমাদের সকলের প্রিয় শ্রী যোগরঞ্জন হালদার মহাশয়, তাকেও আসন গ্রহণ করার জন্য আমি আন্তরিকভাবে অনুরোধ জানাবো। একই সূত্রে বাঁধিয়াছি সহস্রটি মন, একই কাজে সঁপিয়াছি সহস্র জীবন। আর সেখানেই যে জীবনের টানে প্রাণের স্পন্দনে সব খেলার সেরা বাঙালির তুমি ফুটবল। আর সেই ফুটবল টুর্নামেন্ট 3 দিন ব্যাপী এক আনন্দযজ্ঞ আমাদের মথুরাপুর এমপি কাপ 2026। আজ শুভ উদ্বোধন সূচনা পর্বেই আমাদের যে কোনো কর্ম দক্ষতা নিয়ে যাদের উপস্থিতি থাকে তাদেরই উপস্থিতি চিরজাজ্বল্যমান। আমরা দেখতে পাচ্ছি stage is enlightened by the glorious presence of our very special guests and dignitaries. আমরা হার্দিকভাবে শ্রদ্ধা নিয়ে সম্মাননা সহকারে তাদের জানাই সুস্বাগতম। আর এভাবেই সেরার সেরা ব্যক্তিত্বরাই উপস্থিত হন। আপনারা দীর্ঘক্ষণ ধরে উপস্থিত হয়ে গেছেন। আন্তরিকভাবে আবারও সবার জন্য রইল নববর্ষে নবহর্ষ নিয়ে শুভেচ্ছা, শুভকামনা। এভাবেই পায়ের জাদুকরি যেমন থাকবে, 3 দিন ধরে আমরা যেমন খেলা উপভোগ করব, এখানে কিন্তু আমাদের স্পেশালিটি আছে। আমাদের বাংলার প্রথম মহিলা মুখ্যমন্ত্রী যিনি থেকেছেন তার কন্যাশ্রী নিয়ে, রূপশ্রী নিয়ে, লক্ষ্মীর ভান্ডার নিয়ে, যিনি এভাবেই আমাদের মহিলাদের কাছে একটা নতুন আলো, একটা নতুন দিশা। ঠিক যেমন আছেন তিনি,
ঠিক তেমন ভাবেই কিন্তু আমাদের ভারতীয় মহিলা ক্রিকেট টিম, ইয়েস, বিশ্ব জয়ের জয় জয়কার চারিদিকে। আর সেই কথা দুটি মাথায় রেখেই এই এমপি কাপে আমাদের মাননীয় সাংসদ শ্রী বাপি হালদার মহাশয় আজকের দিনে একদম প্রীতিপূর্ণ প্রদর্শনী মহিলা খেলোয়াড়দের দ্বারা একটি ম্যাচ আয়োজন করেছেন। হ্যাঁ বন্ধুরা, এইভাবেই থাকছে আমাদের প্রারম্ভিক পর্যায়ে যেমন সুন্দর কালচারাল প্রোগ্রাম ছিল, ঠিক তেমন ভাবে বিশিষ্ট অতিথিবর্গের সম্মাননা জ্ঞাপন, তাদের কাছে আশীর্বাণী পাওয়া এবং তারপর তো ডেফিনেটলি আমাদের চলে যাওয়া প্রদর্শনী ম্যাচে। and we are eagerly waiting for the most beautiful actress, yes, stunning beauty of our Bengali as well as Hindi, yes, film industry. ঠিক যেমন ভাবে চিরসম্মানীয় ব্যক্তিত্ব, যারা তাদের কর্মদক্ষতা দিয়ে আমাদের কাছে আমাদের পাশে পৌঁছে যান, তারাই উপস্থিত হয়েছেন। আকাশ আমায় শিক্ষা দিল উদার হতে ভাইরে, কর্মী হবার মন্ত্র আমি বায়ুর কাছে পাইরে, পাহাড় শেখায় তাহার সমান, হই যেন ভাই মৌন মহান, খোলা মাঠের উপদেশে দিল খোলা হই তাইরে, আজ দিল খোলা হয়ে এগিয়ে যাব আমরা আমাদের এই বিবেকানন্দ সেবা সংঘ ময়দান। তা ভরে উঠেছে এমন ভাবেই ফুটবল প্রেমী, ফুটবল অনুরাগী সকল বন্ধুদের দিয়ে, এবং মঞ্চকে আলোকোজ্জ্বল করে তুলেছেন সেই রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বরা যারা রাজ করেন তাদের কাজ দিয়ে আমাদের অন্তরে। মন্ত্রিসভার ছিল উজ্জ্বল নক্ষত্র, যিনি হাজির থাকেন আমাদের মাননীয় সাংসদের ডাকে। ঠিক যেমন মা লক্ষ্মীর আরাধনায়, ঠিক তেমন ফুটবলের সাধনায় আর কেউ নন, সুন্দরবন বিষয়ক দপ্তরের মাননীয় মন্ত্রী শ্রী বঙ্কিমচন্দ্র হাজরা মহাশয়। আমরা আভূমি প্রণাম জানাই তাকে। তৎসহ সকল বিশিষ্ট গুণীজন, তারা সকলেই উপস্থিত হয়েছেন এই জনগণের দরবারে, যেখানে আমাদের গণদেবতারা থাকেন, যাদের পূজায় নিত্য থাকি আমরা, মানে মঞ্চে যারা আসেন তারা, তাদের মাঝেই আমরা পাবো পূজা ব্যানার্জিকে। হার্দিকভাবে আমরা স্বাগত জানাই আমাদের সকল বন্ধু সাথীদের। আর এই এমপি কাপ, সেই এমপি কাপে আমরা যে জয়ী বিজেতা দল পাবো, এসো হে রাজ্য, এসো অনার্য, হিন্দু মুসলমান, এসো এসো আজ তুমি ইংরাজ, এসো এসো খ্রিস্টান, এসো ব্রাহ্মণ সূচি করি মন, ধরো হাত সবাকার, এসো হে পতিত, হোক অপনীত সব অপমান ভার, এসো এসো তোরা, মায়ের মঙ্গল ঘট হয় নিজে ভরা, সবার পরশে পবিত্র করা, এ তীর্থ রে আজ ভারতের মহামানবের সাগর তীরে। অখণ্ড ভারতকে আমরা দেখতে পাচ্ছি। এই যে অসাম্যের সঙ্গে সাম্যের দ্বন্দ্ব, সবসময় দেখা যায় যে সম্প্রীতির সঙ্গে অসম্প্রীতির দ্বন্দ্ব, সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামার সঙ্গে শান্তির, সেই দ্বন্দ্বে চিরকাল জিতেছে যে খেলা ফুটবল খেলা। সেই ফুটবল খেলা মেলবন্ধনের একটা জায়গা। সমস্ত কিছু ধর্মের ঊর্ধ্বে উঠে বিশ্বকবির আহ্বানকে সামনে রেখে আমরা সবাই একত্রিত এই 3 দিন ধরে বিবেকানন্দ ময়দানে আমাদের
গত বছর যে শুরু হয়েছিল, যে যাত্রা পথ আমরা শুরু করেছিলাম, আমাদের প্রিয় সাংসদ কৃষ্ণচন্দ্রপুর হাই স্কুলের প্রাক্তন ছাত্র এবং কৃষ্ণচন্দ্রপুর হাই স্কুলের মাননীয় সভাপতি, মথুরাপুর এলাকার মাননীয় সাংসদ শ্রী বাপি হালদার, তার নেতৃত্বে যে ফুটবল খেলা আমরা দেখে থাকি, গতবারে পেয়েছি, আবারও পাচ্ছি। এ যেন এক স্বপ্ন সমান লাগিতেছিল চোখে মামা। আমি মনে ভাবিতেছিলাম এ কোন মহারাজ আমায় কিছু দাও বলে বাড়িয়ে দিলে হাত। সেই হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন আমাদের প্রিয় সাংসদ বাপি হালদার। তার আহ্বানে, তার নেতৃত্বে, তার যোগ্য পরিচালনায় যে স্টেডিয়াম তৈরি হয়েছে, যে গ্যালারি তৈরি হয়েছে, একটা ইতিহাস সৃষ্টি করলো কৃষ্ণচন্দ্রপুর তথা মথুরাপুর তথা সুন্দরবনের বুকে। আমরা খুবই গর্বিত, আনন্দিত যে এক বছরের মধ্যে মাননীয় সাংসদ তিনি তার কথা রেখেছেন। গত বছর এরকমই একটা সময়ে তিনি ঘোষণা করেছিলেন যে আগামী দিনে এরকম কাঠের, বাঁশের এই আমরা গ্যালারিতে খেলা দেখতে চাই না, আমরা কংক্রিটের একটি গ্যালারি চাই। এবং তিনি সেই কল্পতরু দিবস গতকালকে গেছে 1 জানুয়ারি, আমরা শুভ নববর্ষের যে প্রীতি, শুভেচ্ছা, অভিনন্দন পরস্পরকে জানাচ্ছি। সেই প্রাক মুহূর্তে আমাদের স্বপ্নের সারথি যিনি সাংসদ, প্রিয় সাংসদ বাপি হালদারের নেতৃত্বে, সৌজন্যে যে বিবেকানন্দ ময়দানে কৃষ্ণচন্দ্রপুরে গ্যালারি উদ্বোধন, সঙ্গে একটি কমপ্লেক্স, আমাদের এখানে আরেকটি যাতে আমাদের বসার ব্যবস্থা করা, অন্তত 500 জন বসে মিটিং টিটিং করতে পারবে, সেরকম একটা ব্যবস্থা তিনি করেছেন। তার জন্য তাকে অভিনন্দন, শুভেচ্ছা এবং কৃতজ্ঞতা জানাই কৃষ্ণচন্দ্রপুর বাসীর পক্ষ থেকে, মথুরাপুর অধিবাসীর পক্ষ থেকে, এলাকার নাগরিক বৃন্দের পক্ষ থেকে। আমাদের আজকে যে শুভ উদ্বোধনী মঞ্চ রয়েছে, সেই মঞ্চে সুন্দরবনের যারা দীর্ঘদিন ধরে রাজনীতির জগতে, সামাজিক জগতে, বিভিন্ন ক্রীড়া ক্ষেত্রে, বিভিন্ন ক্ষেত্রে, শিক্ষার ক্ষেত্রে, সংস্কৃতির ক্ষেত্রে যাদের নাম আলোচিত হয়েছে, বিভিন্ন গণ আন্দোলনে যারা নেতৃত্ব দিয়েছিলেন দীর্ঘদিন ধরে, তারা আজকে উপস্থিত আমাদের সুন্দরবন উন্নয়ন বিষয়ক মন্ত্রকের মাননীয় মন্ত্রী শ্রী বঙ্কিম হাজরা, পেশায় শিক্ষকতা, পড়াশোনা রামকৃষ্ণ মিশনেও করেছেন। সেই মানুষটিকে পেয়ে আমরা ধন্য। আমরা ধন্য হচ্ছি আমাদের অর্গানাইজিং কমিটির পক্ষ থেকে মাননীয় সভানেত্রী, দক্ষিণ 24 পরগনা জেলা পরিষদ শ্রীমতী নীলিমা মিস্ত্রি বিশাল মহাশয়াকে পেয়ে। আমরা জানি আমাদের জয়দেবদা পাশের মন্দির বাজার যে বিধানসভা, সেই বিধানসভা থেকে তিনি প্রত্যেকবারে আমাদের ডাকে আসেন, আমাদের ঘরের ছেলের মতো। তাকে পেয়ে আমরা আনন্দিত। আমরা পাথর প্রতিমার মাননীয় বিধায়ক সমীর দা, পেশায় মাস্টার মশাই পড়িয়েছেন, অনেক ছাত্র তৈরি হয়েছে তার আদর্শে, তিনিও আমাদের মধ্যে। এবং বিশিষ্ট আরেকটা তার পরিচয়, বিশিষ্ট নাট্য জগতের ব্যক্তিত্ব, কিন্তু একজন নাট্য জগতের ব্যক্তিত্ব, তাকে পেয়েছি, তাকে আমরা স্বাগত জানাচ্ছি। আমরা স্বাগত জানাই দক্ষিণ কুলপি ব্লকের মাননীয় বিধায়ক যোগরঞ্জন হালদার মহাশয়কে। দীর্ঘদিন তিনি গণ আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছেন, অনেক 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 কিছু তার হাতে তৈরি হয়েছে কুলপি জুড়ে। আমরা, তিনিও পেশায় শিক্ষক, এই শিক্ষকদের প্রতিনিধিত্ব আমরা সবসময় ওয়েলকাম জানাই। তিনি থেকেছেন, রয়েছেন আমাদের সঙ্গে। আমাদের এই মাঠ আজকে গর্ব অনুভব করছে তারকা খচিত হয়ে। আমরা শুভেচ্ছা, অভিনন্দন জানাই, স্বাগত জানাই দক্ষিণ 24 পরগনা জেলা পরিষদের মাননীয় সহকারী সভাধিপতি, তিনি আছেন আমাদের মধ্যে। আমাদের মধ্যে আছেন অধ্যক্ষ স্যার, দক্ষিণ 24 পরগনা জেলা পরিষদের ভাস্কর মণ্ডল, বিশিষ্ট সমাজসেবী, এবং আরো যারা আছেন সামনে, পেছনে, পাশে, সবাইকে অভিনন্দন জানাই এই সান্ধ্যকালীন একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে এবং উদ্বোধনী মঞ্চে। ফুটবল খেলার যে 3 দিন, আগামীকাল সারাদিনের খেলা রয়েছে। যায়নি, প্রত্যেকের কাছে আমরা ক্ষমা প্রার্থী। আমাদের এই আয়োজক কমিটির পক্ষ থেকে
টুর্নামেন্ট কমিটির পক্ষ থেকে যে ত্রুটি বিচ্যুতি আছে, কোথাও যদি মনে হয়, তার জন্য আমরা আগাম আপনাদের কাছে ক্ষমা চাইছি। কিন্তু সাথে সাথে এই প্রত্যাশা করি যে ইতিহাস আজকে রচিত হবে তার সাক্ষী হলাম আমরা সবাই। এই সাক্ষী হয়ে আমরা যেন আগামী দিনে চলতে পারি, একে পদচারণে আগামী দিনে খেলার মাঠে খেলা করছে, তবেই এই গ্যালারির সার্থকতা পাবে, তবে এই আয়োজন সার্থক হয়ে উঠবে। আমাদের এই ঐতিহাসিক সন্ধিক্ষণে কিছুক্ষণের মধ্যে আরো কিছু মানুষ আসবেন, তাদের দিয়ে আমরা আমাদের শুভ উদ্বোধন অনুষ্ঠান শুরু করব। ইতিমধ্যে আপনারা মাননীয় সাংসদ মথুরাপুর লোকসভার বাপি হালদারের কাছে শুনেছেন যে মাননীয় সাংসদের আশীর্বাদ ধন্য ডায়মন্ড হারবার এবং এই মুহূর্তে লোকসভায় অন্যতম বিরোধী মুখ, তিনি সামনের সারিতে লড়াই করছেন, সেই অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এই খেলার আনুষ্ঠানিকভাবে ওভার টেলিফোনে উদ্বোধন করবেন। কারণ তিনি এতই ব্যস্ত যে সময় তার পক্ষে হয়তো দেওয়া সম্ভব হয়নি। আগামী দিনে আবার তাকে পাওয়া যাবে এই মাঠে। তিনি দুদিন দুরাত্রি কাটিয়েছেন, আমরা জানি এই মাঠেই তিনি থেকেছেন। যেভাবেই হোক আমরা সবার আশীর্বাদ ভালোবাসা নিয়ে এগোতে চাই। সমস্ত রাজনৈতিক মতের পার্থক্যকে সরিয়ে আমরা এগোতে চাই। কোন রকমের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হাঙ্গামাতে নেই। আমরা সবসময় আছি মানুষের পাশে, মানুষের স্বার্থে, মানুষের কাজে। এবং যে দ্বিতীয় বর্ষে পদার্পণ করলো, এটা আগামী দিনে প্রতি বছরই এই ধরনের খেলা এই মাঠে আয়োজিত হবে, এই আশা বিশ্বাস রেখে আপনাদের সবাইকে আবারও সান্ধ্যকালীন শুভেচ্ছা অভিনন্দন জানাই। ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, এগিয়ে চলুন, খেলা দেখুন, নিজে দেখুন, অন্যকে দেখার সুযোগ করে দিন। এভাবেই আন্তরিকতার আলোয় আলোকিত আমরা। আর যে বিশিষ্ট মাননীয় অতিথিবর্গ উপস্থিত হয়েছেন, অবশ্যই আমরা তাদের বরণ করে নেব। এখন মাধ্যম হবেন এই অনবদ্য ঐতিহাসিক কর্মকাণ্ডের যিনি প্রধান উদ্যোগী কাণ্ডারী শ্রী বাপি হালদার মহাশয়। মধ্যমণি রূপে রয়েছেন মাননীয় মন্ত্রী শ্রী বঙ্কিমচন্দ্র হাজরা মহাশয়। আমরা প্রথমেই বরণ করে নেব তাকে। আচ্ছা, আমাদের যারা মাঠে আমাদের যে সমস্ত ভলান্টিয়ার আছে, অনুরোধ করবে একদম সরে যাওয়ার জন্য। ভাই সাউন্ড অপারেটর আর রেডিও অপারেটর ছাড়া মাইক বলতে শুনুন, সবাই একদম শুনুন, একদম মাঠ খালি করুন প্লিজ। যারা মাঠে আছেন প্লিজ খালি করুন। অনুরোধ করবো ওখান থেকে সরে যাওয়ার জন্য সবাই। মাঠের বাইরে যারা আছে, শুভঙ্কর ওখান থেকে সত্য, ওখান থেকে সত্য হবে। আমাদের যারা মাঠ নিরাপত্তার দায়িত্বে যারা আছেন, অনুরোধ করবো দয়া করে মাঠে কেউ যেন না থাকে সেটা দেখে নেওয়ার জন্য। আমরা আমাদের প্রোগ্রাম শুরু করছি। আমরা বরণ করে নেব। আমাদের মাঝে আছেন সেই শিক্ষাব্রতী ব্যক্তিত্ব, আমাদের মাঝে আছেন আমাদের আশীর্বাদক মাননীয় মন্ত্রী শ্রী বঙ্কিমচন্দ্র হাজরা মহাশয়। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন যে যুব সম্প্রদায়ের কাছে তার আহ্বান ছিল ধ্যান করার থেকে ফুটবল খেলো। আর এইভাবেই আমরা যে ফুটবল প্রেমী হয়ে উঠেছি। মাননীয় মন্ত্রী শ্রী বঙ্কিমচন্দ্র হাজরা মহাশয়, অনারেবল মিনিস্টার অফ সুন্দরবন অ্যাফেয়ার্স, গভর্নমেন্ট অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল, সুন্দরবন বিষয়ক মন্ত্রী, মন্ত্রিসভার চির উজ্জ্বল নক্ষত্র, যিনি মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখেন আমাদের শ্রী বঙ্কিমচন্দ্র হাজরা মহাশয়। তাকেই বরণ করে নিচ্ছেন জনপ্রিয়তার শীর্ষে পৌঁছে যাওয়া আমাদের চির সঙ্গী সাংসদ, আর কেউ নন শ্রী বাপি হালদার মহাশয়। খুলিয়া হৃদয়ের দুয়ার, মোদের মাঝে শ্রী বাপি হালদার। উত্তরীয় কুসুমিত শুভেচ্ছা, অসাধারণ এই স্মারক এবং বলাই বাহুল্য এই শীত মানেই পৌষালী শুভেচ্ছা। এবং সেখানে আমাদের গৌরবের অহংকারের জয়নগরের মোয়া, এই জয়যাত্রায় একটা জোরে করতালি অবশ্যই হবে তার জন্য।
এরপর আমরা বরণ করে নেব পাথর প্রতিমার চির সম্মাননীয় বিধায়ক, আমাদের চিরন্তন আশীর্বাদক শ্রী সমীর কুমার জানা মহাশয় তাকে। আপনাকে এই জানা আমার ফুরাবে না। যখন শিক্ষকরা জানান, যখন নাট্য ব্যক্তিত্বের কাছে পৌঁছে যাই আমরা, তখন সব মঞ্চই যেন হয় জীবনের রঙ্গমঞ্চ। একটা জোরে করতালি হবে। ডায়লগ শুনবো কিন্তু সমিতার বক্তব্যে নাটকের একটু ডায়লগ চাই। ব্যাজ দিয়ে, হৃদয় বন্ধনী দিয়ে আপন করবার সঙ্গে সঙ্গেই এই উত্তরীয় পরিধান করিয়ে, কুসুমিত শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করে, শ্রদ্ধা জানিয়ে, শালের উষ্ণতাটুকু পৌঁছে দিয়ে রয়েছি আমরা। হাততালিটা কিন্তু দিতেই হবে, সবাই মিলে একসঙ্গে প্লিজ। স্টেডিয়ামে যারা রয়েছে, যার জন্য পেয়ে গেছি আমরা এরকম স্টেডিয়াম, আমরা শ্রী বাপি হালদার মহাশয়, তার মাধ্যমে শ্রী সমীর কুমার জানা মহাশয় বরণ করে নিলাম। আর জয়নগরের মহা, সেটা তো খেতেই হবে। এরপর আমরা বরণ করে নিচ্ছি আমাদের দক্ষিণ 24 পরগনা জেলা পরিষদের সম্মাননীয় সভাধিপতি শ্রীমতী নীলিমা মিস্ত্রি বিশাল মহাশয়া তাকে। বারবার আন্তরিকতার নীলিমায় নীল হয়ে সেই আভা নিয়ে আমাদের কাছে বিশাল হৃদয় আছে, ভালোবাসা আছে, আন্তরিকতা আছে। শ্রী বাপি হালদার মহাশয় তার ডাকে সাড়া দেওয়া আছে। আপন হতে বাহির হয়ে বাইরে দাঁড়া, বুকের মাঝে বিশ্ব লোকের পাবি সারা। এই চাদরটা কিন্তু গায়ে দিতে হবে শীতে। তার সঙ্গে কতটা জায়গা নিয়ে নেবে না এই স্মারকটা ড্রয়িং রুমে। কি আবাদ, পুষ্পিত শুভেচ্ছাও জ্ঞাপন করলাম আমরা। আর তার সঙ্গে অবশ্যই জয়নগরের মোয়া। এরপর আমরা বরণ করে নেব আমাদের মন্দির বাজারে জনপ্রিয়তার শীর্ষে পৌঁছে যাওয়া সেই মাননীয় বিধায়ক, আমাদের সুন্দরবন ডিস্ট্রিক্টের তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি আর কেউ নন, শ্রী জয়দেব হালদার মহাশয় তাকে। বারবার আমরা করব জয় নিশ্চয়, আর সেখানে জয়যাত্রার সঙ্গী হয়ে, সাথী হয়ে আমাদের মাঝে শ্রী জয়দেব হালদার মহাশয় থাকেন। এই তীর্থ দেবতার ধরনীর মন্দির প্রাঙ্গণে, মন্দির বাজার থেকে তার হয় চিরন্তন আগমন। বারবার করেই তাকে পাই আমরা। পুষ্পিত শ্রদ্ধা, শুভেচ্ছা, কুসুম প্রস্তাব জ্ঞাপন করলাম আমরা। শ্রী বাপি হালদার মহাশয় স্বয়ং করলেন বরণ, আর তার সঙ্গে আবারও মিষ্টি মুখ তো করতেই হবে, মিষ্টি মন দিয়ে আমন্ত্রণ। এরপর আমরা চলে যাব আমাদের কুলপির চির সম্মাননীয় বিধায়ক রয়েছেন শ্রী যোগরঞ্জন হালদার মহাশয়। বরণ করে নেব তাকে। আর স্বয়ং স্বহস্তে আমাদের মাননীয় সাংসদ, যিনি কাছের প্রাণের মানুষ হয়ে নিত্যদিন থাকেন, তিনি বুঝেছেন ইয়েস, এক কাপ চাই আমি তোমাকে চাই, এমপি কাপে আমি সবাইকে চাই। আর সেই সবাইকে আপন করে নিয়ে যিনি, শ্রী বাপি হালদার মহাশয় তিনি শ্রী যোগরঞ্জন হালদার, যিনি যুক্ত থাকেন আমাদের সঙ্গে সমস্ত কর্মকাণ্ডে। মাননীয় বিধায়ক কুলপি তাকেই বরণ করে নিলেন এখন। অসাধারণ এই স্মারক সম্মাননা জ্ঞাপন, অনেক 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 শুভকামনা। আর তার সঙ্গে জয়নগরের মোয়া নিয়ে ভালোবাসার দিয়া, জয়নগরের মোয়া। চলে যাব আমরা আমাদের অন্তরের শ্রী নিয়ে, যিনি সহকারী সভাধিপতি দক্ষিণ 24 পরগনা শ্রীমন্ত কুমার বালি তিনি। আমরা আন্তরিকভাবে আপন করে নেব তাকে। বারবার যে কোনো কর্মকাণ্ডে যার উজ্জ্বল উপস্থিতি থাকে, এইভাবেই যেন সেই বাগানে মানবিকতার ফুল সিঞ্চিত হয়। আমাদের মাঝে রয়েছেন দক্ষিণ 24 পরগনা সাউথ সহকারী সভাধিপতি শ্রীমন্ত কুমার বালি স্যার। আমরা বরণ করে নিলাম তাকে। এই এমপি কাপের উত্তরীয়, তার সঙ্গে কুসুম প্রস্তাব জ্ঞাপন, তার সঙ্গে অবশ্যই আমাদের এই
শীতে আন্তরিকতা স্পর্শ নিয়ে এই চাদরটুকু সেটা গায়ে জড়ালে শ্রী বাপি হালদার মহাশয় তার যে ভালোবাসার উষ্ণতা সেটা সব সময় পাওয়া যায়। ফটো সেশনও চলছে, আমরা আন্তরিকভাবে আপন করে নিলাম তাকে। আমাদের প্রিয় মজিবরদা রয়েছেন আমাদের মাঝে, আমরা হৃদয় ভরা শ্রদ্ধা নিয়ে আন্তরিকতা নিয়ে বরণ করে নেব তাকে। শিক্ষা আমার, শিক্ষা তোমার, শিক্ষা সবার জন্য, শিক্ষা আলো, শিক্ষা ভালো মানুষ সবার জন্য। তেমন ভালো মানুষ অধ্যক্ষ সাহেব, দক্ষিণ 24 পরগনা জেলা পরিষদ। অধ্যক্ষ স্যারকে আমরা আন্তরিকভাবে সম্মাননা জ্ঞাপন করলাম, শুভেচ্ছা জানালাম, আপন করে নিলাম। মুজিবর ভাই আমাদের ডাকে সব সময় আসেন, তিনি ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, আরো এগিয়ে চলুন। চলো 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 যাই, আজি শুভ দিনে পিতার ভবনে, অমৃত সদনে চলো যাই, সেদিকেই যাত্রা করেছি আমরা সকলে। আচ্ছা, আমরা এবার এমপি সাহেব যিনি আয়োজক তাকে বরণ না করে আর কাউকে বরণ করতে পারি না, ঠিক আছে? হয়ে যাচ্ছে আমাদের মানবেন্দ্র স্যার, আমাদের যে আমাদের মথুরাপুর পঞ্চায়েত সমিতি 1-এর মাননীয় সভাপতি, এরপরে ভাস্কর মন্ডল, আমি ভাস্কর তাকে আগে ডাকবো, বিশিষ্ট সমাজসেবী, এবং আমাদের যে গ্যালারি স্টেডিয়াম যার হাতে তৈরি এবং যিনি অসাধারণ পরিশ্রম করে এই জায়গায় তুলে এনেছেন অল্প দিনের মধ্যে, খুবই সুন্দর দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন শ্রী ভাস্কর মন্ডল স্যার, আপনি এগিয়ে আসবেন। এই যে অসাধারণ একটা পরিমণ্ডল রচনা হয়েছে, সাংসদ শ্রী বাপি হালদার মহাশয়, মথুরাপুরের মাননীয় সাংসদ আয়োজক কমিটির পক্ষ থেকে বরণ করে নিচ্ছেন ভাস্কর মন্ডলকে, বিশিষ্ট সমাজসেবী এবং আমাদের এই স্টেডিয়াম গ্যালারি যার হাতে তৈরি হয়েছে, যার নেতৃত্বে তৈরি হয়েছে, সেই ভাস্কর মন্ডলকে আমরা আয়োজক কমিটির পক্ষ থেকে বরণ করে নিতে পারায় অত্যন্ত আনন্দিত ও গর্বিত। আমরা অনুরোধ করব মাননীয় সভাপতি মথুরাপুর 1 পঞ্চায়েত সমিতি শ্রী মানবেন্দ্র স্যারকে অনুরোধ করছি এগিয়ে আসার জন্য। তিনিও নাট্য জগতের একজন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব এবং তাকে বরণ করে নিচ্ছেন মাননীয় সাংসদ শ্রী বাপি হালদার মহাশয়। এমন মানব দরদী ব্যক্তিত্বরা থাকেন বলেই বোধহয় এমন অনন্য সাধারণ নিবেদন করা যায়। ঠিক যেমন এই পরিমণ্ডল রচনায় শ্রী ভাস্কর মণ্ডল, ঠিক তেমন ভাবে মথুরাপুর পঞ্চায়েত সমিতির 1-এর মাননীয় সভাপতি রয়েছেন মানবেন্দ্র স্যার আছেন, আমরা আছি, মানব দরদী মানব প্রেমী শ্রী বাপি হালদার মহাশয় রয়েছে। হাততালিটাও থাকতে হবে সবার জন্য, প্লিজ সবাই মিলে একটা জোরে 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 হাততালিতে হতেই হবে, কারণ স্টেডিয়াম সম্পূর্ণ ভরপুর। আন্তরিকভাবে আমরা শাল দিয়ে এই পুষ্পিত শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করে আপন করে নিলাম, আর তার সঙ্গে এইবার আর কারোর জন্য না, একেবারে বাপি হালদার মাননীয় সাংসদ মথুরাপুর লোকসভা এই অনুষ্ঠানের আয়োজক, গত 2 বছর ধরে নিরলস প্রচেষ্টা করে আমাদের জায়গায় পৌঁছে দিয়েছেন, লোকসভাতে আমাদের কণ্ঠস্বরকে তুলে ধরেছেন, রেল লাইনের আরো আধুনিকীকরণে যিনি জোর দিয়েছেন, আমাদের মথুরাপুর স্টেশন সহ বিভিন্ন স্টেশনকে উন্নতিকরণে, এক্সট্রা লোকাল ট্রেন দেওয়ার ক্ষেত্রে তার যে যুদ্ধ, 100 দিনে কাজের বিষয়ে তার যে আন্দোলন সারা লোকসভা জুড়ে, সেই জন্য বাপি হালদার মহাশয়কে বরণ করে নেবেন মুজিবর স্যার এবং মানবেন্দ্র স্যার, দুজনকে অনুরোধ করবো বাপি হালদারকে বরণ করে। আচ্ছা, আমাদের মধ্যে উপস্থিত আছেন মাননীয় চন্দন কুমার মাইতি মহাশয়, আমাদের বিশিষ্ট শিক্ষক শুধু নয়, তিনি এই এলাকার একজন সমাজসেবী, শুধু শিক্ষকতা নয়, বিভিন্ন গণ আন্দোলনের সাথে তিনি যুক্ত থেকেছেন এবং মানুষের কল্যাণে কাজ করে যাচ্ছেন আজও পর্যন্ত। আমাদের সকলের প্রিয় প্রধান শিক্ষক সম্মানীয় চন্দন কুমার মাইতি মহাশয়কে আমি